Up to this we had studied the structure of any Android application, right? Now let us start our project, that is how to create dashboard activity. So whenever we are creating any project, now first of all you are supposed to create the design of it, right? So for design you are supposed to go inside the layout folder only, right? So activity underscore dash underscore board. So this will open an XML file, right? Now how you are putting your control into an application, that will be decided by the layout. There are so many layout available, right? તમારો કંટ્રોલ કઈ રીતે કઈ જગ્યાએ મૂકવાનો છે, right? એને layout કહેવામાં આવે છે. In any of the application, right, there will be a layout first of all, and then you are supposed to put your control inside that layout. અત્યારે જે આપણે નવી એપ્લિકેશન બનાવી, સોરી એક્ટિવિટી બનાવી, એમાં બાય ડિફોલ્ટ લેઆઉટ આવેલો છે રિલેટિવ લેઆઉટ. Let me show you how many layouts are there. Absolute layout, right? Then relative layout, right? Then linear layout, right? Then scroll view or scroll layout kind of thing, right? આપણે most of the case we will use linear layout. The reason behind that is કે relative જે layout આવે છે એ control ની position, the word relative means what, જે પેલો control હોય એના position ને અનુસાર બીજા control ને position કરશે, that is known as relative layout. Absolute એટલે જે રીતે તમે મૂકો છો એ પ્રમાણે ગોઠવાઈ જશે. Linear layout એટલે જે પ્રમાણેની તમારી સ્ક્રીન હશે એ પ્રમાણે બધું એડજસ્ટ થઈ અને ગોઠવાઈ જશે. So we will use linear layout in most of the cases, right? So layout clear, right? Now linear layout is a tag will have some of the what we can say attributes, right? આ by default attribute છે, આમાં આપણે કઈ બન્યા સુધી કઈ ફેરફાર કરતા નથી, કઈ ચેન્જ નથી કરતા. XML NS એટલે XML namespace. Namespace ક્યાંથી આ બધી ડેફિનેશન આવે છે? So schemas.android.com/apk/res/android આ જગ્યાએથી નેમસ્પેસ આવે છે, XML નેમસ્પેસ. XMS::tools આ જગ્યાએથી tools આવે છે, right? Layout, right? Can you please close the door? Layout underscore width અને layout underscore height. હવે બે વસ્તુ આવે, તમે જ્યારે પણ કોઈ પણ એક્ટિવિટી બનાવો ને, રાઈટ, તો તમારે એ એક્ટિવિટીની હાઈટ અને વિથ કેટલી રાખવી છે. એમાં ત્રણ પ્રકાર છે. fill underscore parent, it is now deprecated, એટલે કે જૂના વર્ઝનમાં ચાલતું હતું, હવે કઈ એ જરૂરી નથી. then wrap content અને match parent, right? So it is a English like word, you can easily find out a meaning of it, out of it. wrap content means what? આપણે વર્ડ ફાઇલ યુઝ કરીએ ને, તમે વર્ડ ફાઇલ, એમાં રેપ કન્ટેન્ટ ના ઓપ્શન આવે છે, એનો મતલબ શું? નેક્સ્ટ ટાઈમ ઓટોમેટિક જતું રહે. દાખલા તરીકે લેટ મી શો યુ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇટ, રાઈટ? આ વસ્તુ આપણે આ રીતે આપણે લખી રહ્યા છીએ, બરાબર? આ રીતે ચાલે છે, અત્યારે જતું રહે છે. તમે વ્યૂ માં જઈ, સોરી ફોર્મેટમાં જઈ વર્ડ રેપ કરશો એટલે ઓટોમેટિકલી આટલી જેટલી વર્ડની સાઈઝ હશે ને એ પ્રમાણે આવશે અને પછી ઓટોમેટિકલી ન્યૂ લાઈન આવી જશે. This is known as wrap content, right? So if you have been given the width and height as a wrap content, એટલે શું થશે કે જેટલો એનું સાઈઝ હશે ત્યાં સુધી ડેટા આવશે, પછી નવી લાઈન ક્રિએટ થઈ જશે. match parent means what? આખી જે એક્ટિવિટી હશે હાઈટ અથવા width ઓટોમેટિકલી એને એલોકેટ કરી દેવામાં આવશે. That is the thing, right? So this is the text view, wrap underscore content, right? Layout પણ એવું છે, એ રીતનું છે. Now we are supposed to create a dashboard activity. Right? પણ ડેશબોર્ડ એક્ટિવિટી કઈ રીતની છે કે એમાં આપણે 3-4 ઓપ્શન રાખવા છે કે યુઝર રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે મેટ્રીમોની એપની અંદર, અથવા જેટલા રજીસ્ટ્રેશન થયેલા છે એનું લિસ્ટ જોઈ શકે, યુઝર અપડેટ કરી શકે, કોઈ પણ વસ્તુ ડિલીટ કરી શકે, એ બધા ઓપરેશનના આપણે અલગ અલગ જે છે એ બટન બનાવીશું અને બટન પ્રમાણે દરેક વસ્તુ રાખીશું, રાઈટ? સો ધીસ વિલ બી અવર ડેશબોર્ડ એક્ટિવિટી.
બરાબર. તો દરેક વસ્તુ જે આપણે કરીશું એ હંમેશા બટનથી કરીશું. we will need some of the icon for that. right, so this will be my linear layout. હું ડિઝાઇન માં જઈશ ને એટલે જો હેલો વર્ડ જતું રહ્યું, બરાબર, કારણ કે આપણે એને ડિલીટ કરી નાખ્યું. now it is a blank activity. now we are supposed to create button one by one. હવે આમાં છે ને linear layout હોય ને એમાં ઓરિએન્ટેશન આવે. તમારે તમારા કંટ્રોલ ને કઈ રીતે ગોઠવવા છે. ઓરિએન્ટેશન means what, how you want to put your control, right, કે ભાઈ હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ બે ઓરિએન્ટેશન આવે. આમાં જોશો ને તમે હોરિઝોન્ટલ એન્ડ વર્ટિકલ, આડા ગોઠવવા છે કે ઊભા ગોઠવવા છે, રાઈટ, એ પ્રમાણે આ બધી વસ્તુ આવશે. we will go with vertical કારણ કે આપણે ઊભા ગોઠવવા છે one by one. so this is the orientation we have kept as an vertical, right. now હવે એ વર્ટિકલ શું થશે, one by one થશે. હવે આપણે કઈ રીતે ડ્રો કરવું છે કે લાઈન બાય લાઈન ડ્રો કરવું છે. એક એક્ટિવિટી હોય એમાં એક લાઈનમાં બે બટન, બરાબર, બીજી લાઈનમાં બીજા બે બટન, ત્રીજી લાઈનમાં ત્રીજા બટન, જ્યાં સુધી આવે ત્યાં સુધી, બરાબર. તો એ તમે જુઓ તો ગ્રીડ બની ગઈ ને, આમ જોવા જાય તો હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ ની ગ્રીડ બની ગઈ. તો તમારે એવું ગ્રીડ બનાવવું હોય તો પહેલા વહેલા એક વર્ટિકલ લિનિયર લેઆઉટ લીધું અને બીજું લિનિયર લેઆઉટ લેવાનું. એ શું આવશે, હોરિઝોન્ટલ. આર યુ ગેટિંગ, રાઈટ. એનું ઓરિએન્ટેશન આપણે કેવું રાખીશું, હોરિઝોન્ટલ. એટલે કે આ રો બની ગઈ એની અંદર. આ સૌથી પહેલા શું છે, રાઈટ, આ સૌથી પહેલા રો, એની અંદર તમારે કેટલી કોલમ રાખવી છે એ આપણે જોઈએ વન બાય વન. કઈ રીતનું દેખાશે એવું તમને દેખાડી દઉં. મારી પાસે બીજું લેપટોપ છે. જુઓ આ બધા, રાઈટ, ચાર બટન દેખાય છે, ચાર બટન દેખાય છે, રજીસ્ટ્રેશન ને લિસ્ટ ને બધાને બતાવું, રાઈટ. આ રીતનું આપણે બનાવવાનું છે. આ રીતનું બનાવવાનું છે આપણે. તમે લોકો લગભગ કરેલો છે, બરાબર ને, વર્કશોપ, રાઈટ. તો આ રીતનું આપણે બનાવવાનું છે. તમે આમાં જુઓ તો ચાર બટન છે, એમાં એના પહેલી રો માં બે બટન અને એના પછીની રો માં બે બટન, એ રીતે આપણે મૂકવાનું છે, રાઈટ. સો પહેલા વહેલા તો આપણે એના માટેની પહેલા રો બનાવવી પડે. તો પહેલી વસ્તુ છે એ રો માં જશે અને બીજી વસ્તુ છે તમારે વન બાય વન કઈ રીતે બટન મૂકવાના છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ ધ બટન, હાઉ યુ કેન એબલ ટુ ડુ ધેટ. હવે અહીંયા લખવાનું બટન, કોઈ પણ ટેગ લેવો હોય. આ છે ને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ, એટલે તમે કોઈ પણ ટેગ લો ને એનો બટન એ ક્લાસ જ, બરાબર, એ ક્લાસ થી દરેક વસ્તુ આવતી જશે, રાઈટ. હવે મૂકું છું મેચ પેરેન્ટ અને મેચ પેરેન્ટ. જો આખું બટન આવી ગયું, મેચ પેરેન્ટ અને મેચ પેરેન્ટ. કેમ આખું બટન આવ્યું, કારણ કે આપણે હાઈટ અને વિડ્થ મેચ પેરેન્ટ આપેલી છે. હવે હું હાઈટ જે છે ને રેપ કન્ટેન્ટ કરી નાખું, રાઈટ. એમાં શું કરી નાખ્યું, રેપ કન્ટેન્ટ. જો ઘટી ગઈ સાઈઝ, રાઈટ. હવે વિડ્થ ને પણ રેપ કન્ટેન્ટ કરી નાખું, રાઈટ. તો એ મિનિમમ સાઈઝ આવી જશે. એનો મતલબ કે તમે જે કંઈ પણ ટેક્સ્ટ લખશો ને એ અનુસાર એની વેલ્યુ અથવા તો વિડ્થ જે છે એ ચેન્જ થતું જશે. લેટ અસ રાઈટ સમથિંગ, ટેક્સ્ટ. હવે આમાં કેવું હોય, તમે કઈ પણ વસ્તુ લખો ને એટલે ઓટોમેટિકલી એ વેલ્યુ આવી જાય. પછી તમારે એને સિલેક્ટ કરીને એન્ટર કરી નાખવાનું એટલે લખાઈ જાય, રાઈટ. ટેસ્ટિંગ હવે ક્યુ ટેસ્ટિંગ લખાઈને છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ હેપનિંગ, રાઈટ. હવે આપણે કેવું કરવાનું છે, આને વન બાય વન વસ્તુ આપણે ગોઠવવાની છે, રાઈટ. તો તમને મેં જે દેખાડેલું એ પ્રમાણે ફોર્મેટિંગ એ બધી વસ્તુ આપણે કરવી પડે,
રાઈટ. સો વી નીડ ટુ સેટ ફોર્મેટિંગ ફોર ઇટ, રાઈટ. તો સૌથી પહેલા આપણે લખીએ છીએ રજિસ્ટ્રેશન. પહેલું જે આપણું બટન છે એ રજિસ્ટ્રેશન નું છે. રજિસ્ટ્રેશન, એની હાઈટ હું રાખું છું મેચ પેરેન્ટ. રાઈટ. હવે તમારે એવું કરવું છે, સ્ક્રીન હોય ને, સ્ક્રીન એને બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરી. આમાં તમે જોયું કે બે બટન હતા, આખી સ્ક્રીનમાં બે જ બટન પહેલી રોમાં, પાછળની સ્ક્રીનમાં પાછા બે બટન, રાઈટ. તો તમારે ઘણી બધી વખત એવું કરવું હોય, યુ નીડ અ સ્પેશિયલ ફિક વિથ, તો ભાઈ આટલું જ. જો એક બટન, બે બટન, આખી સ્ક્રીનમાં બે બટન જ સમાવવાનું, રાઈટ. એને શું કહેવામાં આવે છે એન્ડ્રોઈડમાં? વેઇટ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? વેઇટ. એને વેઇટ સેટ કર્યો કહેવાય. જો આખી રો એટલે કે કોલમ હોય એમાં બે જ બટન સેટ કરવાના, રાઈટ. તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરવું પડે? જો તમારે રોમાં ગોઠવવા હોય ને તો એની વિથ 0 આપી દેવાની, 0 ડીપી. વિથ 0 શું કામ આપીએ છીએ આપણે? કારણ કે આપણે રોમાં આખી વસ્તુ ગોઠવવાની છે. આ જો આમ કોલમમાં ગોઠવવાની હોય ને તો હાઈટ 0 આપવી પડે. ટૂંકમાં જેમાં તમારે સેટ કરવાનું હોય ને એ 0 ડીપી કરી નાખો, ધેટ ઇઝ ફિક્સ. અગેન, જે વસ્તુમાં તમારે રોમાં સેટ કરાવવાનું હોય તો વિથ 0 કરવાની, કારણ કે રો મીન્સ વોટ? વિથ. હાઈટ મીન્સ વોટ? કોલમ, રાઈટ. તો તમારે કોલમમાં હોરિઝોન્ટલી સેટ કરવાનું હોય તો હાઈટ 0 આપવાની, and if you want to set it via width તો width 0 આપવાની રોમાં હોય તો. હવે અહીંયા વેઇટ આપવાનું, વેઇટ layout underscore weight. હવે આમાં છે ને ઇન્ટીજર વેલ્યુ અથવા ફ્લોટ વેલ્યુ ચાલે, 1.1 1.2 1.3 and so on, right. I am going to keep it as an 1. જો અહીંયા મેં 1 નહોતું આપ્યું એટલે એરર આવી હતી. તમે 0 ડીપી તો સેટ કરી નાખ્યું, પણ એને કેવું ગોઠવવાનું છે શું, રાઈટ. This will be the error, that suspicious size, this will make the view invisible. કારણ કે with 0 કરી નાખી, તમારે વિઝિબલ કરવું પડે તો કંઈક વસ્તુ આપવી પડે. So we are supposed to give layout weight equal to 1, right. તો જુઓ થઈ ગયું ચેન્જ, આખું ફરીથી આખામાં ગોઠવાઈ ગયું. શું કામ? કારણ કે એક જ રો, એક જ કોલમ, એક જ બટન અને લેઆઉટ 1, એનો મતલબ આને જ આખામાં ગોઠવવાનું છે. હવે આપણે ચેન્જ કરીએ, બીજું બટન બનાવીએ. હું કોપી પેસ્ટ કરું છું, તમારે કોપી પેસ્ટ નથી કરવાનું, બરાબર. આને હું નામ આપું છું સર્ચ. જો ગોઠવાઈ ગયું અલગ અલગ. નાવ લેટ મી ચેન્જ. હવે અહીંથી પણ તમે ટેક્સ્ટમાં પણ પ્રીવ્યુ જોઈ શકો છે. equally divided, let me change the weight 0.5. બરાબર. એનો મતલબ શું કે તમારી સ્ક્રીન છે ને એની સાઈઝ 100% છે, બરાબર. તમારે એને કઈ રીતે ડિવાઈડ કરવી છે? 0.5 and 1, એટલે તમારી સ્ક્રીન હોય ને એનો 0.5% જે છે એ પહેલા બટનને જશે અને બાકીનું બધું જે છે એ બીજા બટનને જશે. 1 1 કરો એટલે ઇક્વલી ડિવાઇડેડ થશે. એનો મતલબ તમારે કંઈ પણ સરવાળો કરીને 100% ઉપર લઈ આવવાનું છે. That's it. Are you getting my point? Right. So this will be your first row. આમાં હજી પ્રોબ્લેમ છે. શું પ્રોબ્લેમ છે કે ભાઈ આખી સ્ક્રીનમાં આવે છે, આપણે એવું નથી જોતું, રાઈટ. આપણે તો શું જોઈએ, રો બનાવવાની છે અને એવી બધી વસ્તુ બનાવવાની છે. એનો મતલબ આપણે આ જે લિનિયર લેઆઉટ લીધું એની પણ હાઈટ અથવા વિડ્થ કંઈક સેટ કરવી પડે, રાઈટ. સો લેટ મી ડુ ધેટ. હવે એ છે ને એ હોરિઝોન્ટલ થશે ને, ઓલું વર્ટિકલ હતું, તો અહીંયા હાઈટ 0 કરવી પડે, બરાબર ને. તો હું લિનિયર લેઆઉટની હાઈટ 0 ડીપી કરું છું, બધું જતું રહ્યું, બરાબર. હવે હું આપું છું વેઇટ, આવી ગયું, બરાબર. હવે જો આમાં કેમ પાછું આમને એવું, ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ ઇઝ લિનિયર લેઆઉટ કેટલું છે? એક જ છે, અને એમાં તમે લેઆઉટ 1 આપેલું છે. હવે હું આના લિનિયર લેઆઉટને બીજામાં કોપી કરું છું. અગેન હું કોપી કરું છું, તમારે કોપી કરવાનું નથી. આવી ગયા 4 બટન, ઇક્વલી ડિવાઇડેડ થઈ ગયા, રાઈટ. તમે જેટલા લિનિયર લેઆઉટ લેશો ને એ પ્રમાણે લઈ શકો,
right? So this is how actually designing happening, right? One by one તમારી વસ્તુ પહેલા તમે જ્યારે પણ when you came across any design, you first of all draw that into a paper what you want to do. જે હું અત્યારે કરી જ રહ્યો છું, બરાબર, મેં કરેલું છે, પછી હું તમને સમજાવું છું. So how you should do whenever you came across any design, you first of all you have to draw that into a paper. ભાઈ આને હું કેટલું weight આપીશ, આનું કઈ રીતે મેચ પેરેન્ટ આવશે, કે રેપ કન્ટેન્ટ આવશે, કે વેઇટ આવશે, કે શું આવશે, આમાં શું હાઇટ 0 આવશે કે વેઇટ 0 આવશે. આર યુ ગેટિંગ? એટલે એ પ્રમાણે તમે ચેન્જ કરીને સમજતા રહેશો ને ઓટોમેટિકલી તમને ડિઝાઇન આવડતી રહેશે, રાઈટ? નાઉ સૌથી પહેલું છે રજિસ્ટ્રેશન, ત્યાર પછીનું છે સર્ચ, ત્યાર પછી છે ડિસ્પ્લે ઓલ, અને લાસ્ટમાં છે ફેવરેટ. બરાબર, આપણે ટેક્સ્ટ આપી દીધું. હવે મારે શું કરવું છે ખબર? આ બધાના અક્ષર જો થોડાક નાના લાગે છે, મજા નથી આવતી જોવાની, બોલ્ડ કરવા છે, એ બધી વસ્તુ કરવી છે, બરાબર. તો મારે શું કરવું પડે? અહીંયા જાઓ, પ્રોપર્ટીમાં જઈ એને બોલ્ડ કરો, અહીંયા જાઓ એની પ્રોપર્ટીમાં જઈ એને બોલ્ડ કરો, અહીંયા જાઓ એને પ્રોપર્ટીમાં જઈ એને બોલ્ડ કરો, અહીંયા જાઓ. એવું કરાય ના? તો શું કરાય? બધા બટન એક સાથે. કઈ રીતે? એક લિનિયર, ધેન મેઇન લિનિયર ને એપ્લાય કરો તો બધાને નો આવે. સ્ટાઇલ્સ ની અંદર, બટન ની અંદર આપણે હાઉ વી વોન્ટ ટુ સેટ, રાઈટ? તો એના માટે વી નીડ અ સ્ટાઇલ. લિનિયર ને એપ્લાય કરશો તો લિનિયર લેઆઉટ ને એપ્લાય થશે. લિનિયર લેઆઉટ ની અંદર જેટલા કંટ્રોલ છે એને એપ્લાય નહીં થાય, રાઈટ? સો બેટર ટુ મેક અ સ્ટાઇલ and apply that style to that particular control. Let me show you how. Values, we will have a styles, right? Any under style name equal to button style. સ્ટાઇલ બની ગઈ, બરાબર. એની અંદર આઇટમ નેમ ઇક્વલ ટુ તમારે શું રાખવું છે કે ભાઈ બોલ્ડ, તો એને ટેક્સ્ટ સ્ટાઇલ કહેવામાં આવે છે. ટેક્સ્ટ સ્ટાઇલ, રાઈટ? બોલ્ડ, બરાબર. પછી સાઇઝ, ટેક્સ્ટ સાઇઝ, રાઈટ? 20 dp, સોરી 15, 20 વધી જશે, 15 dp, રાઈટ? આ બની ગયું. હવે જાઓ ફરીથી ઇનસાઇડ યોર એક્ટિવિટી અંડરસ્કોર ડેશબોર્ડ ડોટ એક્સએમએલ, રાઈટ? આ જે બટન છે એને એપ્લાય કરી દો, સ્ટાઇલ. હવે આરએસ નામના ફોલ્ડરને એક્સેસ કરવું હોય તો શું લખવાનું? સૌથી પહેલા @style સ્લેશ શું નામ હતું? થઈ ગયું? લાગે છે અલગ થોડું, રાઈટ? હવે આ સ્ટાઇલને ફરીથી કોપી કરી નાખો. Right? હવે say for example I am changing the style. What is the advantage? Big advantage of any style is just make a single change, right? And it will automatically apply to all of the button. Are you getting why we are going with the style, right? So this is the thing happening when you are applying the style, right? So this will be our dashboard. લાગે છે થોડું ઘણું ડેશબોર્ડ જેવું. હજી આને આપણે થોડુંક ફોર્મેટ કરીએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કંઈક ઇમેજ કે એવું કંઈક રાખવું છે, બરાબર. તો ઇમેજ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઇનસાઇડ યોર ગૂગલ યુ વિલ ફાઇન્ડ ફ્લેટ આઇકોન. ફાઇલનું નામ છે ફ્લેટ આઇકોન. ત્યાંથી તમને મળી જશે બધી વસ્તુ.
these are free icons, right? Flat icons are the free icons from where you will get so many icons available. રજિસ્ટ્રેશન એના આઇકોન આપણે રાખશું આ જે આઇકોન છે ને બીજું રાખવું છે મારે સર્ચ, right? This will be our registration icon. Second I want to keep as a search, તો search માટે કયો આઇકોન રાખશું? this can be for search, right? all માટે એક લિસ્ટ વાળું રાખી દઈએ. this કેવું છે જો આ અને ફેવરાઇટ માટે જનરલી ફેવરાઇટ માટે એ રીતના આઇકોન આવે છે, તમે કરો એટલે ઓટોમેટિક ડાઉનલોડ થઈ જશે. then you will they will give you the format. જનરલી આપણે png માં લઈએ છીએ, રાઈટ? સાઈઝ તમારે કઈ રીતની રાખવી છે? 64 will be the best, right? So now it is downloading. Let us complete the download first of all. Right, so this has been downloaded. ठीक है, download चार icon, right? 1, 2 and 3 and 4. Now we are supposed to get it into our system. RES ઉપર રાઈટ ક્લિક કરવાનું, ન્યૂ ઇમેજ એસેટ. કોઈ પણ ઇમેજ લેવીની હોય ને, રાઈટ? ઇનસાઇડ અવર ફોલ્ડર ઇમેજ એસેટ ઉપર જવાનું, RES રાઈટ ક્લિક, ન્યૂ ઇમેજ એસેટ, જે જગ્યાએ પડેલું હોય એનો પાથ આપી દેવાનો. સ્લેશ એનું નામ છે people, સૌથી પહેલા POPLE.png. જો બની ગયું જાતે બધા માટે, રાઈટ? શું નામ રાખવું છે?
IC underscore registration. Registration R capital C okay. Registration, right? Finish. It will finish the thing, right? અને અહીંયા એ વસ્તુ આવી જશે રજીસ્ટ્રેશન માં આવી ગઈ, રાઈટ. હવે તમારે અહીંયા જોઈતું હોય રજીસ્ટ્રેશનમાં તો એને કહેવામાં આવે છે ડ્રોએબલ ટોપ, એવી નામની પ્રોપર્ટી હશે. ડ્રોએબલ બોટમ, ડ્રોએબલ એન્ડ, ડ્રોએબલ લેફ્ટ, પેડિંગ, રાઈટ, સ્ટાર્ટ, સો મેની. આપણે ક્યાં રાખવું છે? ઉપર, બટનની ઉપર. બટનના સ્ટાર્ટમાં, બટનના બોટમના, બટનના લેફ્ટમાં, બટનના રાઈટમાં નહીં, બધી, રાઈટ. તો @ કઈ જગ્યાએ પડ્યું છે? મીપમેપ /IC_registration, right? Automatically that icon will be there inside your button. Getting my point, right? એવી રીતે બીજા બે આઇકોન લઈ લઈએ હવે. આ સર્ચ માટેનું હતું, બરાબર? Again images set. આ છે મારો ડિસ્પ્લે એટલે કે લિસ્ટ, અને લાસ્ટ જે છે ફેવરાઇટ. So now I do have all of the images. Now I have to set it. Sorry. Search. List. Favorite. Correct, right? So now some of the thing has been ready for our dashboard. તમે આને કલર પણ આપી શકો છો, right? If you want to give the color, that is also possible. પણ જ્યારે તમે ડાઉનલોડ કરો ત્યારે કલર સિલેક્ટ કરી લેવાનું કે મારે આ કલરના આઇકોન્સ જોઈએ છે, રાઈટ? તો એ પ્રમાણે સેટ થઈ શકશે. નાવ હવે જો આ જે છે એ પાછું કાઢી નાખવું પડે ને આપણે, રાઈટ? તો શું કરવાનું? બ્લેન્ક લિનિયર લેઆઉટ લેવાનું. જતું રહ્યું, right? So this will be now our dashboard main screen. બની ગઈ. હજુ આમાં છે ને મજા નથી આવતી. શું કામ? કારણ કે આખી સ્ક્રીન રોકાઈ ગઈ. આમ થોડીક વચ્ચે પેડિંગ રહેવું જોઈએ, જગ્યા રહેવી જોઈએ, એ બધી વસ્તુ થાય, રાઈટ? તો એ તમારે સેટ કરવું હોય ને તો મેઇન જે લેઆઉટ હોય, આજે આપણું લિનિયર લેઆઉટ, રાઈટ? ત્યાં જઈ અને તમારે પેડિંગનું નામ આપવું પડે.
રાઈટ પેડિંગ આપવું પડે. શું પેડિંગ આપવાનું? પેડિંગ એમ લખો ટોપ બરાબર 10 dp, જો ઉપર જગ્યા મુકાઈ ગઈ બરાબર. એવી રીતે પેડિંગ રાઈટ 10 dp રાઈટ એવી રીતે લેફ્ટ એન્ડ સો ઓન બરાબર. પણ આ પણ ફિક્સ થઈ ગયું એટલે મજા ન આવે, કારણ કે બધી જગ્યાએ રાખવું હોય અને યુઝર એમ કહેવાય 10 dp નહીં મારે 12 dp જોઈએ છે, તો બધી એક્ટિવિટીમાં જઈ અને 4 વખત ચેન્જ કરવાનું ને એની જગ્યાએ નો સ્ટાઇલ, એના માટે ડાયમેન્શન, એના માટે ડાયમેન્શન, પેડિંગ માટે ડાયમેન્શન, બાકી વાતે તમે સ્ટાઇલ બનાવી શકો છો. પ્લીઝ કીપ ઇન માઇન્ડ, રાઈટ. પછી લેફ્ટ પેડિંગ લેફ્ટ અને લાસ્ટમાં શું રહ્યું? પેડિંગ બોટમ, બરાબર ને? પેડિંગ બોટમ. લાગે છે કંઈક હવે વ્યવસ્થિત પહેલા કરતા, રાઈટ? સો પેડિંગ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર એઝ એન ટુ ડિસ્પ્લે, ટુ મેક યુઝર ફીલ ગુડ. પેડિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? સો આ પ્રમાણે આપણું રન થશે. ચાલો સૌથી પહેલા એક પહેલો પ્રોગ્રામ આપણે રન કરી જોઈએ, રાઈટ? હા, જો ડાયમેન્શન ની અંદર કઈ રીતનું હોય, કંટ્રોલ બી માં તમે જશો ને એટલે કઈ જગ્યાએ તમારે સેટ કરવું છે. હવે ડાયમેન્શન ફાઇલનો મેઇન યુઝ ક્યાં થાય ખબર છે? જનરલી છે ને એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન હોય ને એના બે પ્રકાર હોય, ફોન માટે અને ટેબ માટે. તમે ઘણી બધી વખત જોજો ફોન માટેની એપ્લિકેશન હોય ને બરાબર, એમાં એક જ લેઆઉટ હશે. ટેબ માટે હોય ને એ જ એપ્લિકેશનના બે લેઆઉટ હશે, લિસ્ટ અહીંયા ડિટેલ બાજુમાં. ત્યારે ડાયમેન્શન ખૂબ કામમાં આવે, રાઈટ? એને 860 dp કહેવામાં આવે છે. ટેબનું જે હોય 860 dp એમાં સેટ કરવાનું. એટ ધેટ ટાઈમ ધીસ વિલ બી હેલ્પફુલ ટુ યુ. જો આમાં પણ સેટ કરેલું છે, આ પણ ફાઇલ છે, કઈ જગ્યાએ વેલ્યુઝ ની અંદર તમને મળશે છે અલગ 860 ની સોરી 820 dp. આ જે છે એ ટેબ્લેટ માટેનું છે. જો આમાં લખેલું છે એક્ઝામ્પલ કસ્ટમાઇઝેશન ઓફ ડાયમેન્શન ઓરિજિનલી ડિફાઇન્ડ ઇન RES ફોલ્ડર વેલ્યુઝ સચ એઝ સ્ક્રીન માર્જિન એન્ડ સો ઓન, રાઈટ? તો તમારે ડીપી એટલે શું? તમારે સ્ક્રીનની સાઇઝ કઈ રીતની આવે છે, રાઈટ? તો એ પ્રમાણે અલગ અલગ માર્જિન તમારે અલગ અલગ ડિવાઇસ માટે સેટ કરવાનું તમે અહીંથી કરી શકો, રાઈટ? એટલા માટે આપણે સ્ટાઇલ યુઝ નથી કરતા. સ્ટાઇલ શું થઈ ગઈ? બધા માટે આ જ આપવાનું છે. સો વી આર ગોઈંગ વિથ dimension in that case. Now let us run our program.